Transportation 10th class biology. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లెసన్ లో ఈరోజు మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు మాక్సిమం ఈ టాపిక్స్ లోనే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ బయాలజీ సబ్జెక్ట్ లో మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. చూడండి, ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. హౌ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. దీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ capillaries. Through the blood capillaries collect the blood from body parts, then sends to the heart, from heart to lungs, lungs to again heart to the blood was supplied to the entire body parts. So ఇది ఎలాగో మనము డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ stethoscope. So stethoscope was discovered by René Laennec in the year of 1816. మనకి లెసన్ లో 8 మార్క్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా సింపుల్ ఇది. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పంపింగ్ స్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రక్చర్ విత్ సూటబుల్ డయాగ్రామ్. సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ది ఇంటర్ ఎట్రియల్ సెప్టమ్ అన్నది. సో దిస్ ఇంటర్ ఎట్రియల్ సెప్టమ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వేర్. సో దిస్ ఇంటర్ ఎట్రియల్ సెప్టమ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ in between the, so it separates right atrium and left atrium. Interatrial septum separates the right atrium, left atrium. Interventricular septum, so this septum separates the right ventricle, left ventricle. It is called interventricular septum. Next, auriculoventricular septum. Auriculoventricular septum means, so it separates the atrium and also ventricles. It separates the atrium and also ventricles. Atrium ni ventricle ni separate చేసేటువంటి septum ని మనం ఏమంటామంటే auriculoventricular septum అని. Next, right atrioventricular aperture. So this right atrioventricular aperture opens into the right atrium and right ventricle. Next, left atrioventricular aperture. So it is opens into left atrium and left ventricle. Next, mitral valve or bicuspid valve. So this mitral valve is present in between the left atrium and also left ventricle. దీన్నే మనము mitral valve అంటాం. ఓకే, సో దీన్నే మనము bicuspid valve అని కూడా అంటాం. It is present between left atrium, left ventricle. Next, tricuspid valve. Tricuspid valve present in between the right atrium and right ventricle. దీన్నే మనము ట్రైకస్పిడ్ valve అంటాం. సో మీరు పాయింట్స్ అన్ని కూడా రాస్తే మీకు 8 మార్క్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఈ హార్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా మంది దీన్ని చూడంగానే కష్టం అనుకుంటారు, కానీ ఒక 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈ డయాగ్రామ్ అంత సింపుల్ వేరొకటి ఉండదు అనమాట. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేయండి. డయాగ్రామ్ చూస్తేనే మీరు పాయింట్స్ రాసే విధంగా నేను చెప్తాను, చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్. సో దిస్ హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై pericardial membrane. So this heart was covered by 2 membranes. This 2 membranes name is called the pericardial membrane. So next, it is the pear shaped structure. It is the pear shaped structure. చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో, ఈ షేప్ అనేది పియర్ షేప్ లో ఉంది మనకి, అందుకే దీన్ని మనం పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో దిస్ హార్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లంగ్స్. సో మనకి 2 లంగ్స్ మధ్యలో ఈ హార్ట్ అనేది ఉంటది. సో దిస్ హార్ట్ వాస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద రిప్ కేస్. సో రిప్ కేస్ మధ్యలో ఇది రిప్ కేస్ ద్వారా హార్ట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయబడి ఉంటది అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, in this 2 pericardial membrane, between this pericardial fluid is present. Between this fluid is present. This is the pericardial fluid. This pericardial fluid is useful for the protects from major mechanical shocks. Okay. Next, so our heart size is approximately our own fist size. So and also our heart having the different parts. This is the superior vena cava, this is the inferior vena cava. Okay, this is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium, this is the left ventricle, these are the pulmonary veins, this is the pulmonary artery, this is the systematic aorta, this is the superior vena cava. These are the next, this is the
pulmonary artery. So these are all the parts present in the heart. Okay, next, superior vena cava, inferior vena cava collects the deoxygenated blood. It collects the deoxygenated blood. Okay, this is inferior vena cava, this is superior vena cava. So these two veins collect the blood from all body parts and finally enters into this right atrium. Right atrium loki enter అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనకి రైట్ atrium లో నుంచి ఈ deoxygenated blood was enters into the right ventricle. Right ventricle లోకి enter అవుతుంది. So next, from this right ventricle the blood was enters into the pulmonary artery. Pulmonary artery నుంచి లంగ్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మనకు లంగ్స్ లో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగి ఈ డియాక్సిన్ బ్లడ్ అనేది కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువ రిచ్ సప్లిమెంట్ గా ఫామ్ అయ్యి నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ బ్లడ్ వాస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద హార్ట్ త్రూ ద pulmonary veins. Pulmonary veins ద్వారా this blood was enters into the left atrium. Then again enters into the left ventricle. From the left ventricle through the systematic aorta the blood was supplied to the entire body parts. So this is the functioning of the heart. Okay, next, valves. 4 valves are present in this heart. Okay, first valve name is the tricuspid valve. This is the tricuspid valve. This is the tricuspid valve. This is the tricuspid valve. It is present between the left atrium and the right ventricle. Next one is the mitral valve. This is the mitral valve. It is present in between the left atrium and left ventricle. Next వచ్చేసి మనకి pulmonary valves. These are the pulmonary valves. Okay, next one is the systematic valves. These are the systematic valves. These are the systematic valves. సో నేను చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు కానీ రాశారంటే ఇంకా మీకు ఎక్కడ కూడా మార్క్స్ తక్కువ, మీకు 8కి 8 మార్క్స్. సింపుల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుని ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తేనే మీరు పాయింట్స్ రాయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద హౌ కెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద మెమాలియన్ హార్ట్. సో మనం మెమాలియన్ హార్ట్ ని ఎలాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, ఏమేమి రాస్తారు? అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మెమాలియన్ హార్ట్ అని రాస్తారు. క్వశ్చన్ లోనే మీకు ఏమి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్, మనకి ఏం కావాలంటే హార్ట్ ఆఫ్ షీప్ ఆర్ గోట్, సోడా స్ట్రాస్ కావాలి. నెక్స్ట్ మనకి షార్ప్ అండ్ లాంగ్ బ్లేడ్ అవుట్ కావాలి. నెక్స్ట్ ట్రే, వి నీడ్ టు ట్రే అండ్ జగ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ డిసెక్టింగ్ సిజర్స్ అండ్ ఆల్సో force. These are all the materials we require to perform this experiment. So next, procedure lo manaki first wash the heart thoroughly so the blood is completely drained from the chamber. So మనము హార్ట్ ని వాష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఛాంబర్స్ లో మనకి బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్ అనేది మనకి డ్రైన్డ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, టేక్ సోడా స్ట్రాస్, ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ద blood vessels. Next, keep the heart in a tray. Large arch-like tube faces upwards. This is called ventral side. This is the large arch-like tube. It faces the ventral side. Ventral side ante mundu pakka, front side. So now take the blade and open the heart. Then 4 chambers are exposed. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఒక షార్ప్ బ్లేడ్ తీసుకొని హార్ట్ ని కట్ చేసినప్పుడు 4 chambers అనేటివి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, అబ్జర్వేషన్ లో మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేసామో మొత్తం రాయొచ్చు. హార్ట్ హ్యాస్ ద 4 chambers. Heart is covered by the 2 membranes that are the pericardial membranes, and heart having the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, and heart having the 4 valves, tricuspid valve, bicuspid valve, and also pulmonary valves, and also సిస్టమాటిక్ వాల్వ్స్. ఇవన్నీ కూడా హార్ట్ లో ఉంటాయని మనము అబ్జర్వేషన్ లో రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా. నెక్స్ట్, రిజల్ట్స్ వచ్చేసి దిస్ వే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అంతే, సింపుల్ స్టూడెంట్స్. సో మనకి ఈ కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తే మనకి 8 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇట్. సో మన కార్డియాక్ సైకిల్ చాలా మంది చాలా కష్టం అంటున్నారు, కానీ ఇది చాలా సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్. చూడండి, కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్టేజెస్ ఏంటి. ఫస్ట్ మన కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే తెలియాలి. What is cardiac cycle? One contraction, one relaxation of both atrium and ventricles is called cardiac cycle. మన హార్ట్ లో 4 chambers ఉంటాయి. 4 chambers లో 2 atriums, 2 atriums, 2 ventricles ఉంటాయి. ఈ 2 atriums, 2 ventricles అనేవి ఒకసారి కాంట్రాక్షన్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంకోసారి రిలాక్సేషన్ అవ్వడాన్ని మనము వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ అని మనం అంటాం. సో మనకి ఆల్ చాంబర్స్ ఆర్ ఇన్ రిలాక్స్డ్ స్టేజ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డయాస్టోల్. మనకి స్టేజెస్ ఉన్నాయి, సిస్టోల్, డయాస్టోల్ అని 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి.
డయాస్టోల్ అంటే మనకు హార్ట్ లో ఉన్న 4 ఛాంబర్స్ రిలాక్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉంటే దాన్ని మనము డయాస్టోల్ అంటాము. యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉంటే, కాంట్రాక్షన్ స్టేజ్ లో ఉంటే దాన్ని మనము సిస్టోల్ అంటాం. ఓకేనా. బ్లడ్ ఎంటర్స్ రైట్ ఏట్రియం త్రూ వెనా కావా అండ్ బ్లడ్ ఎంటర్స్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం త్రూ పల్మనరీ వీన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో మనకి బ్లడ్ ఎంటర్స్ రైట్ ఏట్రియం త్రూ ద ఇన్ఫీరియర్ వెనా కావా, superior vena cava. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి బ్లడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ atrium through the pulmonary veins. Okay, so once the blood was enters into this two atrium, immediately the atrial walls will contract. The blood was enter from right atrium to right ventricle, left atrium to left ventricle. Okay, immediately the walls will close. These two walls will close. This is the tricuspid wall, this is the bicuspid wall. These two walls will close. Okay, so this creates the first sharp sound, that is the lub sound. Okay, next again once the blood was enters into the right ventricle, from the right ventricle the blood was enters into pulmonary artery. Through this pulmonary artery the blood was reaches to the lungs. Okay, left lung and also right lung. Okay, and again from the blood was enters into systematic aorta from the left ventricle. So during this time, once the blood was enters into these two blood vessels, okay, and the walls will immediately close that. Why? Because of it prevents the backflow of the blood into the ventricle. So ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి, నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్ అయోటాలోకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వగానే ఇమీడియట్లీ వాల్స్ అనేవి రెండు క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఎందువల్ల క్లోజ్ అవుతాయంటే ఇది మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ లోకి బ్లడ్ అనేది రాకుండా ఈ వాల్స్ అనేటివి బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ రెండు వాల్స్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి సౌండ్ వస్తుంది. అది డల్ సౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే మనము డప్ అంటాం. మనం యాక్చువల్ గా డబ్ అంటాం, కానీ డబ్ కాదు, ఇది డప్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా, లబ్ డప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ కార్డియాక్ సైకిల్ అనేది మనకి అప్రాక్సిమేట్లీగా ఎంత టైం పడుతుందంటే 0.8 సెకండ్. అంటే రెండు ఎట్రియమ్స్, రెండు వెంట్రికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్ అయ్యి రిలాక్సేషన్ అయ్యేటువంటి టైం ఎంత అంటే మనకి 0.8 సెకండ్స్. సో దీంట్లో మనకి atrial contraction కి 0.11 to 0.14 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ మనకి 0.27 to 0.35 సెకండ్స్ అనేది పడుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కోయాగులేషన్. వాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ కోయాగులేషన్? మనకు తెలుసు, when there is an injury, blood clots in 3 to 6 minutes. ఎప్పుడైనా మనకి ఇంజురీ అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది 3 నుంచి 6 నిమిషాల్లో క్లాట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఎలా క్లాట్ అవుతుంది అంటే మనకి once the injury will occurs, the blood flows out from the blood vessels. So during on the time, the platelets release an enzyme, that is the thrombokinase ఉండే ఎంజైమ్ ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే థ్రోంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుందో, ఈ థ్రోంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్ అనేది యాక్ట్స్ ఆన్ ద ప్రోథ్రాంబిన్ అటువంటి దాని మీద యాక్ట్ చేసి ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ ని థ్రోంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో థ్రోంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ థ్రోంబిన్ మళ్ళీ దిస్ థ్రోంబిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద ఫిబ్రినోజన్ మీద యాక్ట్ అయ్యి ఈ ఫిబ్రినోజన్ ని ఇన్సాల్యుబుల్ ఫిబ్రిన్ గా ఫామ్ చేసి ఫైనల్ గా ఈ ఫిబ్రిన్ ఫైబర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడైతే బ్లడ్ ఇంజురీ అయిందో ఆ ఇంజురీ పార్ట్ లో క్లాట్ గా ఫామ్ అయ్యి బ్లడ్ లాస్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ yellowish straw colored fluid portion after formation of clot is called the serum. అడగొచ్చు 1 మార్క్ అని అడగొచ్చు, 2 మార్క్స్. వాట్ ఈస్ సెరమ్ అంటాడు 1 మార్క్స్ లో. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి? yellowish straw colored fluid portion after formation of clot is called the serum అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ రూట్ ప్రెజర్, హౌ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్? ఇది కూడా మనకి 8 మార్క్స్ కి వచ్చే క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్, మీరు ఒకసారి వినండి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనకి ఇది 2 మార్క్స్ మ్యాటర్, ఇది నేను 8 మార్క్స్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇది వాట్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆస్క్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్ ఆన్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మనకి సింపుల్ గా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద, ఇది కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, సింపుల్ ఇది క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సెల్ సాప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ హ్యావ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సెల్ సాప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ హ్యావ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్? ఇది కూడా 2 మార్క్స్, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి.
నెక్స్ట్ మనకి సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి, డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి. వాట్ ఈస్ ద సింగిల్ సర్క్యులేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద fishes having only two chamber heart, one atrium, one ventricle. First the blood capillaries or veins collect the deoxygenated blood from the body parts, then enters into the right atrium, then enters into the enters into the atrium, then enters into the ventricles. So from these ventricles the blood was reaches to the gills. So gills లో ఏమవుతుందంటే మనకి gaseous exchange జరిగి రిచ్ ఆక్సిజన్ బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ గిల్స్ టు గిల్స్ ద రిచ్ ఆక్సిజన్ బ్లడ్ వాస్ సప్లైడ్ టు ద ఎంటైర్ బాడీ పార్ట్స్. దీన్ని ఏమంటారు, సింగిల్ సర్క్యులేషన్. అంటే సింపుల్ గా మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ సప్లై కావడానికి ముందర హార్ట్ కి ఒకసారి రీచ్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ లో ఫస్ట్ మనకి డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ వాస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రైట్ ఏట్రియం, దెన్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వాస్ ఎంటర్స్ అగైన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద రైట్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం. అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి 2 టైమ్స్ బ్లడ్ అనేది హార్ట్ కి రీచ్ అయింది. ఓకేనా, మన బాడీ పార్ట్స్ మొత్తానికి బ్లడ్ సప్లై చేయడానికి ముందర 2 times. So before the supply of the blood to our body parts, the blood will reaches 2 times to the heart. So it is called double circulation. It is called double circulation. Example, all mammals, all higher mammals. Okay. Next, what is root pressure? Root pressure చూడండి, ఇది 8 marks question. Aim to show root pressure in the plants. So first మనము ఏం చేయాలి, టు షో ద రూట్ ప్రెజర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మనం రూట్ ప్రెజర్ ఉందని మనం షో చేయాలి. ఇలా ఫస్ట్ ఆపరేటర్స్ మనకి ఏం కావాలి, పాటెడ్ ప్లాంట్ ఒకటి కావాలి, గ్లాస్ ట్యూబ్ కావాలి, నెక్స్ట్ క్లాంప్, రబ్బర్ ట్యూబ్, టబ్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ వే రిక్వైర్డ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ experiment. Okay, procedure. First selected a potted plant, then water regularly, then cut a made on the stem of the potted plant 1 centimeter above the ground level. సో మనము డైలీగా వాటర్ అప్లై చేసిన ఒక ప్లాంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లాంట్ ని ఆ స్టెమ్ 1 centimeter అబోవ్ గా ఉండే విధంగా మనము కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ రబ్బర్ ట్యూబ్. సో మనం నెక్స్ట్ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ని తీసుకొని ఆ స్టెమ్ కి టైట్ గా మనము ఫిక్స్ చేసేసేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెమ్ ఈస్ టైట్లీ బౌండ్ విత్ ట్యూబ్ సో దట్ వాటర్ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. మనం ఎందువల్ల ట్యూబ్ ని స్టెమ్ కి టైట్ గా బైండ్ చేయాలంటే మనము వాటర్ అనేది ఎస్కేప్ కాదు, కొంచెం కేర్ఫుల్ గా గ్లాస్ ట్యూబ్ ని మనము స్టెమ్ కి ఫిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాటర్ is poured in the glass tube until water level is seen above the rubber tube. The level of water is marked in the tube. తర్వాత మనం ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ ని స్టెమ్ కి ఫిక్స్ చేసినాక మనము కొంత వాటర్ ని ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. సో దాన్ని మనము M1 రీడింగ్ అనుకుందాం అనుకోండి. దిస్ ద M1 రీడింగ్. సో దీన్ని మనం ఇట్లాగే దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఈ ఆపరేటర్స్ ని అరేంజ్మెంట్ ని 2 or 3 hours మనం ఇట్లాగే ఉంచేసేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే రైజ్ ఇన్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద ట్యూబ్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ద మార్క్డ్. సో మనకి 2 or 3 hours తర్వాత వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి రీడింగ్ ని మనము M2 అనుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్. వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ M1 to M2. సో వాటర్ లెవెల్ అనేది మనకి M1 నుంచి M2 లెవెల్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇదే మనకి అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫరెన్స్. Pressure in the xylem vessels made the movement of water from root air to xylem vessels through the root cells. సో మనకి ఎలాగ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మనకి రూట్ సెల్స్ లో రూట్ లో మనకి xylem vessels ఉంటాయి. ఈ xylem vessels లో ప్రెజర్ అనేది జనరేట్ అయ్యి ఈ ప్రెజర్ అనేది రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ వరకు ఫామ్ అవడం వల్ల ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వాటర్ లెవెల్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అయిందని ఈ ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్టరీస్ కి వీన్స్ కి ఉన్నటువంటి